Conference. The recording has started. Please note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चायाणं नमो लोहे सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत जसंग माता हाथ ग्रह આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર है। आचार्य भगवान महाविद्य क्षेत्र जाकर साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी समवसरण में सुनकर वो वाणी को श्रुत लब्धि में ग्रहण करके महाविद्य क्षेत्र से भरत क्षेत्र में कुंदकुंदाचार्य देव ये वाणी को लाए हैं। वाणी को आत्मा के अनुभव के साथ मिलाकर शास्त्र रचना का विकल्प उत्पन्न होने से समयसार आदि अनेक ग्रंथों की रचना मां समर्थ आचार्य भगवंत ने की है। ऐसा ये समयसार शास्त्र में प्रथम अधिकार जीव अजीव अधिकार पूर्ण हुआ है। जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव दो भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है। दोनों का लक्षण भिन्न है, दोनों की जाति भिन्न है, दोनों का द्रव्य क्षेत्र कालभाव भिन्न है। ये बात आचार्य भगवान ने जीव अजीव अधिकार में बताया। आचार्य भगवान ने जीव अधिकार में अजीव अधिकार में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसको जीव कहना है कि जिसका अवलंबन लेकर मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्रकटता होती है।
दूसरा, जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका अवलंबन लेकर जो परिणाम में शुद्धता प्रगटती है, ऐसे शुद्ध परिणाम को जीव कहना है। बाकी सब अजीव है। आचार्य भगवान ने 50 से 55 गाथा में वर्ण को अजीव कहा, गंध को अजीव कहा, स्पर्श रस को अजीव कहा, रूप को अजीव कहा, शरीर संस्थान सहनन उसको अजीव कहा, राग द्वेष मोह उसको भी अजीव कहा, प्रत्ययो यानी आश्रव को अजीव कहा, 8 प्रकार के कर्म को अजीव कहा, शरीर और बाह्य परिग्रह उसको अजीव कहा, वर्ग वर्गणा और स्पर्धक उसको भी अजीव कहा, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थितिबंध स्थान, संक्लेश स्थानों, स्थानों की विशुद्धि, संयम लब्धि स्थानों, जीव स्थानों और गुण स्थानों सभी को अजीव कहा। बाहर की बात करें तो विश्व के मेरे जीव के अलावा अनंत जीव, वो भी मेरे लिए अजीव। अनंत आनंद पुद्गल परमाणु અને સ્કંદો वो भी अजीव। धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य अजीव। अज्ञानी ये सभी अजीवों में कहीं न कहीं जीव की कल्पना करते हैं। ऐसा मिथ्या अभिप्राय छुड़ाकर जीव अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान करा के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र प्रकट कराने का आचार्य भगवान का आशय था। ऐसे जीव जीव अधिकार पूर्ण होने के बाद दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार आचार्य भगवान अब कहना चाहते हैं। फिर से गुजराती में आचार्य भगवान जीव जीव अधिकार पूर्ण कर्यो छे। जीव जीव अधिकार में जीव ने अजीव बन्ने द्रव्य क्षेत्र काળભાવથી जुदा છે। બંનેના સ્વભાવો જુદા છે। બંનેના લક્ષણ જુદા છે।
બંનેનું સ્વરૂપ જુદું છે. એ વાત આચાર્ય ભગવંતે જીવ અજીવ અધિકારમાં સિદ્ધ કરી. અને આચાર્ય ભગવંતે અજ્ઞાની જેને અજીવ માને છે, એટલે કે અજીવને જીવ માને છે, એ પણ આચાર્ય ભગવંતે એક એક વાત જુદી બતાવી. 50 થી 55 ગાથામાં 29 પ્રકારે અજીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. અને આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે આ 29 પ્રકાર એ તો અજીવના છે, જીવ નથી. તો અજીવના સ્વરૂપને અજીવનું સ્વરૂપ માનવું, જીવના સ્વરૂપને જીવનું સ્વરૂપ માનવું, તો વિપરીતતાનો નાશ થતા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ, રસ અને શબ્દ એ પાંચે પાંચ અજીવ છે. શરીર એટલે બધનો કર્મ. શરીરના આકારો, સંસ્થાન, શરીરમાં રહેલા હાડકાં, પાસડા અને એને જોડતા સ્ક્રૂ એટલે કે સહનન, એ પણ અજીવ છે. જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થતો રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ પણ અજીવના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થતો હોવાથી, કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતો હોવાથી, કર્મના ઉદયો અજીવ હોવાથી રાગ, દ્વેષ અને મોહ પણ અજીવ છે. પછી આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે પ્રત્યયો એટલે આશ્રવ, દ્રવ્ય આશ્રવ, કર્મ એટલે 8 પ્રકારના કર્મ, નો કર્મ એટલે અબદ્ધ નો કર્મ, 10 પ્રકારનો પરિગ્રહ એ પણ અજીવ છે. વર્ગ, વર્ગણા અને સ્પર્ધકો, વર્ગોનો સમૂહ ભેગો થાય એટલે વર્ગણા, વર્ગણાનો સમૂહ ભેગો થાય એટલે સ્પર્ધકો, એ પણ અજીવ છે, પૂતગલ છે, અચેતન છે. અધ્યાત્મ સ્થાનો, અનુભવ સ્થાનો, યોગ સ્થાનો, બંધ સ્થાનો, ઉદય સ્થાનો, માર્ગના સ્થાનો, સ્થિતિબંધ સ્થાનો, સંકલેશ સ્થાનો, સ્થાનોની વિશુદ્ધિ, સંયમ લબ્ધિ, જીવ સ્થાનો અને ગુણસ્થાનો એ બધા કર્મ સાપેક્ષ પરિણામ હોવાથી એ પણ અજીવ છે. તારા જીવ સિવાયના બાકીના અનંત જીવો એ પણ અજીવ છે. ઉદ્ગલ, પરમાણુ અનંત, અનંત અનંત અને સ્કંધો પણ અનંત અનંત એ પણ અજીવ છે.
ચાર અરૂપી દ્રવ્ય ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ આ બધું અજીવ છે. આ બધાનું લક્ષ છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરવું, એ જ્ઞાયક સ્વભાવ એને અમે જીવ કહીએ છીએ. જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ છે, એક છે, જ્ઞાન દર્શનમય છે, ચૈતન્યમય છે, અનંત ગુણાત્મક છે, અનંત ધર્માત્મક છે, અનંત શક્તિનો પિંડ છે, પરમ પારણામિક ભાવ સ્વરૂપ છે, ધ્રુવ છે, અચલ છે, અનુપમ છે. આવો જે ધ્રુવ સ્વભાવ તારો છે એને અમે જીવ કહીએ છીએ. અને આવા જીવના સ્વભાવનું લક્ષ કરતા પરિણામમાં સુખતા પ્રગટે એને અમે જીવ કહીએ છીએ. આટલી વાત જીવ અજીવ અધિકારમાં કરી. હવે કર્તા કર્મ અધિકાર આચાર્ય ભગવંતે ક્યાંથી ખોયલો? તો કે આચાર્ય ભગવંતે મૂળ પ્રતિજ્ઞા તો સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. પછી આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું, સમય એટલે જીવ. એ જીવ બે પ્રકારે પરિણમી શકે છે, પરસમય અને સ્વસમય. અનાદિકાળથી અજ્ઞાની પરસમય રૂપે પરિણમે છે. પણ પરસમયપણું છૂટતા જીવ સ્વસમય રૂપે પરિણમી શકે છે. જીવ પરનું લક્ષ કરતા એટલે કે પરને જાણતા પરમાં એકત્વ કરવાથી જીવની દશામાં પરસમયપણું પ્રગટે છે. એ પરસમયપણું એના માટે આચાર્ય ભગવંતે ચાર અધિકાર લખ્યા. પરસમય શબ્દમાંથી ચાર અધિકાર કોયલા: કર્તા કર્મ અધિકાર, પુણ્ય પાપ અધિકાર, આશ્રવ અધિકાર અને બંધ અધિકાર. અને સ્વસમય માંથી આચાર્ય ભગવંતે ત્રણ અધિકાર કોયલા: સંવર અધિકાર, નિજરા અધિકાર અને મોક્ષ અધિકાર. હવે જીવ અજીવ અધિકાર કયા પછી આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે અમે જીવ અજીવની સ્વતંત્રતા બતાવી, પણ કર્તા કર્મપણું એટલે શું? તો કે અજ્ઞાનીને કર્તા કેવો છે. અને અજ્ઞાની એને કર્તા કીધો. કર્તાનું ઈષ્ટ એટલે કર્તા જે કાર્ય કરે છે એને કર્મ કેવું છે. આ કર્મ એટલે કર્મતંત્રની વાત નથી.
છ દ્રવ્ય કરતા છે અને 6 દ્રવ્ય પ્રતિ સમય પોતપોતાના ઈષ્ટ કાર્યને કરે છે. તો જીવ દ્રવ્ય કરતા, પણ અહીંયા કયો જીવ લેવો? તો કે અજ્ઞાની. એનું ઈષ્ટ કાર્ય શું છે? તો કે અજ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષને ઉત્પન્ન કરે છે, એનું કર્મ છે. फिर से आचार्य भगवान ने जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव की स्वतंत्रता बता दी. अजीव का लक्ष्य छुड़ाया. जीव के ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य कराया. ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है. ये बात बताने के बाद कर्ता कर्म अधिकार दूसरा लिखा. कर्ता कर्म अधिकार लिखा कहाँ से? तो के प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने कहा था कि मैं समय सार को कहूँगा. उसमें समय और सार 2 शब्द है. समय का अर्थ जीव, सार का अर्थ जीव में सारभूत ज्ञायक स्वभाव. बाद में आचार्य भगवान ने कहा कि जीव 2 प्रकार से परिणमन कर सकता है, पर समय और स्वसमय. वो जो परसमय प्रवृत्ति है, उसमें से आचार्य भगवान 4 अधिकार को उसमें से रचना करते हैं और स्वसमय में से 3 अधिकार की रचना करते हैं. कर्ता कर्म प्रवृत्ति पर समय प्रवृत्ति है. पुण्य पाप पर समय प्रवृत्ति है. आश्रव पर समय प्रवृत्ति है. बंध पर समय प्रवृत्ति है. स्वसमय में संवर स्वसमय प्रवृत्ति, निजरा स्वसमय प्रवृत्ति, मोक्ष स्वसमय प्रवृत्ति. अब अधिकार का नाम है कर्ता कर्म अधिकार. कर्ता का अर्थ क्या है? तो कि कर्ता द्रव्य है, कर्म उसका परिणाम है. यहाँ कर्ता के स्वरूप में 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य लेना है? तो कि समय सार जीव की मुख्यता से लिखा गया है. तो कर्ता जीव को कहना है और जीव के परिणाम को कर्म कहना है. जीव का प्रकार 2 है,
अज्ञानी और ज्ञानी। तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति किसको होती है? तो कि कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञानी जीव को होती है। अज्ञानी जीव कर्ता कर्ता का कार्य, कर्ता का इष्ट, तो अज्ञानी करता है तो उसका इष्ट, उसका कार्य मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना, अज्ञान रूप परिणमन करना। तो कर्ता अज्ञानी, मोह राग द्वेष उसका कर्म। अज्ञानी मोह राग द्वेष करेगा, स्वतंत्रपणे करेगा। क्योंकि जीव स्वतंत्र है। अज्ञानी जीव की दशा में मोह राग द्वेष उत्पन्न कैसे हुआ? तो अज्ञानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव से च्युत होकर परिणमन किया, इसलिए मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। कर्म का उदय के कारण मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ है। अज्ञानी जीव अपने स्वभाव से च्युत होता है, तब मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो अज्ञानी जीव करता, मोह राग द्वेष उसका कर्म। अब कर्ता की भिन्न भिन्न परिभाषा है। एक परिभाषा ऐसी है, स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता। तो विश्व के सभी द्रव्य, चाहे जाति अपेक्षा के हो, चाहे संख्या अपेक्षा के हो, चाहे द्रव्य जीव हो कि चाहे द्रव्य अजीव हो, चाहे द्रव्य चेतन हो कि चाहे द्रव्य अचेतन हो, चाहे द्रव्य रूपी हो कि चाहे द्रव्य अरूपी हो, चाहे द्रव्य एक प्रदेशी हो कि चाहे द्रव्य बहुप्रदेशी हो, सभी प्रकार के द्रव्य उसका परिणमन पर के कारण नहीं होता। स्वतंत्रता से वो अपने अपने परिणाम का करता है। तो कर्ता की एक व्याख्या ये है कि द्रव्य कर्ता, उसके परिणाम वो उसका कर्म। कर्ता भी स्वतंत्र, तो विश्व के सभी द्रव्य स्वतंत्र, उन सभी द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्रता से अनादि से अनंत काल अपनी अपनी सत्ता में रहकर परिणमन करते हैं। तो ये हुआ स्वतंत्रपणे करे वो कर्ता।
आगे बात आएगी 6 कारक की। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। जो बात हमने प्रश्नोत्तर माला चली तब समझाया था, लेकिन वो बात आएगी तब 6 कारक में कर्ता किसको कहे, कर्म किसको कहे, करण यानी साधन किसको कहे, संप्रदान यानी ये परिणाम किसके लिए किया गया, अपादान यानी ये परिणाम कहाँ से आया, और अधिकरण यानी किस को आधार बना के परिणमन हुआ। ये बात बाद में आएगी। अब देखो, जो अज्ञानी है वो अज्ञान का कर्ता बनता है, तो ज्ञानी किसका कर्ता बनेगा, तो कि ज्ञानी ज्ञान का कर्ता बनेगा। अज्ञानी मोह राग द्वेष का कर्ता बनता है, तो ज्ञानी किसका कर्ता बनेगा, तो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता बनेगा। ये जो कर्ता शब्द है उसका विरुद्ध शब्द है अकर्ता। और अकर्ता का दूसरा नाम है ज्ञाता दृष्टा। कर्ता तो प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता बनता है। अकर्ता का भिन्न भिन्न अर्थ। अकर्ता का एक अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्य के परिणाम का अकर्ता है, यानी किसी भी द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं है कि परद्रव्य के परिणाम को कर सके। अकर्ता का दूसरा अर्थ कि जब कर्ता का अर्थ अज्ञानी करोगे तो ज्ञानी को अकर्ता कहना है। अज्ञानी कर्ता तो ज्ञानी अकर्ता। अज्ञानी किसका कर्ता, तो कि मोह राग द्वेष का। ज्ञानी किसका अकर्ता, तो कि ज्ञानी मोह राग द्वेष का कर्ता नहीं है। ज्ञानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। तो ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तो ज्ञानी क्या है, तो कि ज्ञानी परद्रव्य और उसका परिणाम उसका ज्ञाता दृष्टा है। वो परद्रव्य उसके परिणाम उसको जानना देखना, उस सिर्फ जानना देखना, जानकर देखकर
उसमें एकत्व करके मोह राग द्वेष नहीं करने का। तो ज्ञानी परद्रव्य को जानता है, लेकिन परद्रव्य में एकत्व करेगा नहीं। तो जानना देखना उसको ज्ञाता दृष्टा कहने में आता है। फिर से गुजराती में, कर्ता शब्द ભિન્ન ભિન્ન રીતે ઉપયોગ કરાય છે। વિશ્વના 6 દ્રવ્યો કરતા છે। કોના કરતા છે? તો કે પોતાના પરિણામના કરતા છે। માંથી એક પણ દ્રવ્ય એવું નથી કે પરદ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા થઈ શકે। 6 દ્રવ્યોમાં અનંત ગુણ હોવા છતાં એક પણ ગુણ એવો નથી 6 દ્રવ્યોમાં કે જે પરના પરિણામનો કર્તા બની શકે। तो कर्ता द्रव्य तो कर्म कोण? तो के एना परिणाम। तो 6 द्रव्य कर्ता अने पोतपोताना परिणामने उत्पन्न करे एनु कर्म। पण 6 द्रव्यमां जीवमां विशेषता ए छे કે જીવ વિભાવ કરી શકે છે। વિભાવ કરી શકે એવી એનામાં યોગ્યતા છે, સ્વભાવ નથી। તો અજ્ઞાની જીવ અજ્ઞાન પરિણામનો કર્તા છે। તો અજ્ઞાની કર્તા, અજ્ઞાન રૂપ પરિણામ એનું કર્મ। અજ્ઞાની કરતા અને એની દશામાં ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષ એ એનું કર્મ। જો અજ્ઞાની અજ્ઞાનનો કરતા હોય તો જ્ઞાની કોનો કરતા છે? તો કે જ્ઞાની જ્ઞાનરૂપ પરિણામનો કરતા છે। જ્ઞાની કોનો કરતા છે? તો કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો કરતા છે। જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષનો કરતા નથી અને પરદ્રવ્યના પરિણામનો પણ કરતા નથી। છ કારકમાં પણ कर्ता शब्द आवशे, कर्म शब्द आवशे, करण शब्द आवशे, संप्रदान, अपादान ने अधिकरण। जे स्वतंत्रपणे करे ते कर्ता। कर्ता ए जे प्राप्त कर्युं एनुं कर्म। प्राप्त करवा माटे जे साधननो उपयोग कर्यो ए करण। ए जे कर्म उत्पन्न थयुं ए कोना माटे उत्पन्न करवामां आव्युं, कोने एनी भेट आपवामां आवी ए संप्रदान। ए कर्म उत्पन्न थयुं ए आव्युं क्यांथी?
એ અપાદાન, અને એ કર્મ થયું એ કોના ક્ષેત્રના આધારે થયું એ અધિકરણ. એનો વિસ્તાર આમાં આગળ આવશે ત્યારે આપણે લેવાના છીએ. તો જ્ઞાની અને અજ્ઞાની કોના કર્તા છે? હવે કર્તા શબ્દની સામે બે શબ્દ છે. એક અકર્તા શબ્દ છે અને બીજો શબ્દ છે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. અકર્તા એટલે શું? તો 6 દ્રવ્યની જો વાત કરો તો વિશ્વના 6 દ્રવ્યો પોતપોતાના પરિણામના કર્તા છે. પણ વિશ્વના 6 દ્રવ્યોમાંથી એક પણ દ્રવ્ય એવું નથી કે પરદ્રવ્યના પરિણામનું કર્તા થઈ શકે. માટે 6 દ્રવ્ય પોતાના પરિણામના કર્તા અને પરદ્રવ્યના પરિણામના અકર્તા. અહીં કર્તા કર્મ અધિકારમાં જે વાત લેવી છે તો અજ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષનો કર્તા, જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષનો અકર્તા. જ્ઞાની સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો કર્તા, જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષનો પણ અકર્તા છે ને પરદ્રવ્યના પરિણામનો પણ અકર્તા છે. જ્ઞાની માટે અકર્તા શબ્દ પ્રયોગ ના કરવો હોય તો બીજો શબ્દ પ્રયોગ છે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. જ્ઞાની પરદ્રવ્યના પરિણામને કરે છે કે જાણે છે ને દેખે છે? તો કે માત્ર જાણે છે ને દેખે છે. જ્ઞાની પરદ્રવ્યને જોઈને એટલે કે જાણીને એમાં એકત્વ કરતા નથી, એટલે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થતા નથી. માટે જ્ઞાનીને અકર્તા પણ કયા અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ કયા. સામાન્ય સિદ્ધાંત લો તો 6 દ્રવ્યો અકર્તા છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામ કરી શકતા નથી, એ અકર્તા પણ. જીવમાં લ્યો તો જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષનો અકર્તા, અને કોમન જે વાત છે એ તો લાગુ પડે જ છે કે પરદ્રવ્યના પરિણામના પણ અકર્તા. ચાહે જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, બેમાંથી કોઈ પરદ્રવ્યના પરિણામનું કર્તા થઈ શકતું નથી. આટલી વાત સમજ્યા પછી કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાં હોય છે? તો કે કર્તા કર્મ સંબંધ દ્રવ્ય અને પોતાની પર્યાય વચ્ચે હોય છે. જીવ દ્રવ્ય કર્તા, જીવ દ્રવ્યના પરિણામ એનું કર્મ.
પૂતગલ પરમાણુ કરતા અને પૂતગલ પરમાણુનું પરિણમન એ એનું કર્મ. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય કરતા ને ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનું પરિણમન એ એનું કર્મ. અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય કરતા ને એનું પોતાનું પરિણામ એ એનું કર્મ. આકાશ દ્રવ્ય કરતા ને એના પોતાના પરિણામ એ એનું કર્મ. કાળ દ્રવ્ય કરતા કાળ દ્રવ્યનું પરિણમન એ એનું અકર્તાપણું એ એનું કર્મ. છ દ્રવ્ય છે. છ દ્રવ્ય ત્રણેય કાળ પ્રતિ સમય કરતા બને છે, કારણ કે છ દ્રવ્ય ત્રણેય કાળ પ્રતિ સમય પરિણમે છે. તો પ્રત્યેક દ્રવ્યને પ્રત્યેક સમયે પોતાની દ્રવ્ય અને પોતાની પર્યાય વચ્ચે કરતા કર્મ સંબંધ છે. પણ છ દ્રવ્યોમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્યને ત્રણ કાળમાં ક્યારેય પરદ્રવ્યના પરિણામનું કર્તાપણું હોતું નથી. ચાહે જીવ જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, જ્ઞાની પણ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા બની શકતો નથી. અજ્ઞાની પણ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા બની શકતો નથી. હવે કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાં છે? તો કે દ્રવ્ય અને એની વર્તમાન પર્યાય. જ્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય ત્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય છે. જ્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય ત્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય છે. એટલે શું કે દ્રવ્ય પર્યાયમાં વ્યાપે છે. સોનાના જેવર એ પર્યાય છે. એમાં સોનાનું વ્યાપવું તો સોનું દ્રવ્ય છે, જેવર પર્યાય છે. તો જ્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય ત્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય છે. જીવની પર્યાય અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થાય. એ અસંખ્યાત પ્રદેશી આત્મા એ પર્યાયમાં વ્યાપેલો હોય છે. બીજી પર્યાય નવી ઉત્પન્ન થાય એટલે નવી પર્યાયમાં પાછું દ્રવ્ય વ્યાપે છે. ત્રીજી પર્યાય થાય એટલે પાછું દ્રવ્ય ત્રીજી પર્યાયમાં વ્યાપે છે. આવું 6 દ્રવ્યોમાં અનાદિથી અનંતકાળ દ્રવ્યને ને પોતાની પર્યાય વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય છે. રોટલીમાં લોટ વ્યાપેલો છે, ઘડામાં માટી વ્યાપેલી છે. તો ઘડો પર્યાય છે, માટી દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય
પર્યાયના પૂરા ભાગમાં વ્યાપે છે અથવા પર્યાય દ્રવ્યના પૂરા ભાગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો કર્તા કર્મ સંબંધ દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે અને કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યારે કહેવાય? તો કે પોતાની પર્યાયમાં પોતાનું દ્રવ્ય વ્યાપે તો કર્તા કર્મ સંબંધ કહેવાય. જીવ અજ્ઞાની હોય તો મોહ રાગ દ્વેષ પરિણામનો કર્તા અને એ મોહ રાગ દ્વેષમાં અસંખ્યાત પ્રદેશી જીવ વ્યાપેલો છે. જીવ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપે પરિણમે તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં જીવ વ્યાપેલો છે. તો જ્યાં જ્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે ત્યાં ત્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. હવે દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચેનો કર્તા કર્મ સંબંધ એનો કાળ કેટલો? તો કે એક સમયનો. કેમ? તો કે પર્યાયનો કાળ એક સમય છે. એક સમયની પર્યાયમાં દ્રવ્ય વ્યાપ્યું, બીજા સમયે એ પર્યાય વ્યય પામી નવી પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ. તો નવી પર્યાયમાં પાછું દ્રવ્ય વ્યાપ્યું, એનો કાળ પણ એક સમય. ત્રીજા સમયે ત્રીજી પર્યાય થઈ, પાછું દ્રવ્ય વ્યાપ્યું, પણ એ વ્યાપવાપણું એક સમય માટે. તો કર્તા કર્મ સંબંધ એક સમયનો છે. ચાહે જીવ દ્રવ્ય કર્તા કર્મ રૂપે થાય, ચાહે પૂતગલ કર્તા કર્મ રૂપે થાય, ધર્મ ધર્મ આકાશકાળ કર્તા કર્મ રૂપે થાય, દરેક દ્રવ્યોને પોતાની પર્યાયનો કાળ એક સમયનો હોવાથી કર્તા કર્મ સંબંધ માત્ર એક સમયનો હોય છે. કર્તા કર્મ એની વચ્ચે બીજા કયા સંબંધો છે? તો કે કર્તા કર્મથી જુદું પડી શકતું નથી અને કર્મ કર્તાથી જુદું પડી શકતું નથી. કર્તા દ્રવ્ય છે, કર્મ પર્યાય છે. મારે દ્રવ્ય જોઈએ છે, પર્યાય જોતી નથી, તો કે એવું ન થઈ શકે. મારે પર્યાય જોઈએ છે, દ્રવ્ય જોતું નથી, તો કે એવું ન થઈ શકે. કેમ? તો કે દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે એટલે કે કર્તા કર્મ વચ્ચે એક સમયનો તાદાત્મ્ય સિદ્ધ સંબંધ છે, તન્મય સંબંધ છે, તાદાત્મ્ય સંબંધ છે, એક સમય માટે એકત્વ છે, એક સમય માટે અપૃથક છે, એક સમય માટે એની જુદાઈ થઈ શકતી નથી, એવું દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચેનો સંબંધ છે.
फिर से हिंदी में। कर्ता और कर्म उसके बीच में कौन सा संबंध है? तो कि व्याप्य व्यापक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध कब होता है? तीनों काल प्रति समय प्रत्येक द्रव्य को अपनी वर्तमान पर्याय के साथ कर्ता कर्म संबंध रहता है। व्याप्य व्यापक संबंध का अर्थ क्या है? तो कि पर्याय के पूरे भाग में द्रव्य का व्यापना। स्थूल दृष्टांत लो, जेवर में सोना व्यापा है। घड़ा में माटी व्यापी है। रोटी में आटा व्यापा है। जेवर चाहिए लेकिन सोना नहीं चाहिए, तो कैसा हो नहीं सकता। सोना चाहिए लेकिन जेवर नहीं चाहिए, तो कैसा भी नहीं हो सकता। मिट्टी चाहिए, घड़ा नहीं चाहिए, तो कैसा भी नहीं हो सकता। तो व्याप्य व्यापक संबंध जीव अपने परिणाम में व्यापता है। पुद्गल परमाणु अपनी पर्याय में व्यापता है। धर्म द्रव्य अपनी पर्याय में व्यापता है। अधर्म द्रव्य अपनी पर्याय में व्यापता है। आकाश द्रव्य अपनी पर्याय में व्यापता है। काल द्रव्य अपनी पर्याय में व्यापता है। छह द्रव्य तीनों काल प्रति समय अपनी अपनी पर्याय में व्याप सकता है। एक द्रव्य दूसरी द्रव्य की पर्याय में व्याप नहीं सकता। इसलिए एक द्रव्य दूसरी द्रव्य की पर्याय का कर्ता बन नहीं सकता। ये व्याप्य व्यापक संबंध कितने काल का होता है? तो कि एक समय का ही होता है। तो कि क्यों? तो कि पर्याय का काल एक समय है। एक पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें पूरा द्रव्य व्याप गया। दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी तो वही द्रव्य उसमें व्यापेगा। तीसरे समय तीसरी पर्याय उत्पन्न होगी तो फिर से वही द्रव्य उसमें व्यापेगा। तो व्याप्य व्यापक संबंध एक समय का ही होता है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। एक कर्ता कर्म अधिकार की प्राथमिक भूमिका आपको बताई। बाद में ये सब बात सुनी होगी तो बहुत सी गाथा समझने में सरल हो जाएगी। तो कल विषय आगे चलेगा, समय हुआ है। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी
મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ શ્રી ચિન્વાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી વિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.